Good morning, all of you. Let us start. In last lecture, you have seen the concept of the double integration. If limit is not given, then we find first of all limit by using horizontal or vertical strip. Okay. So today we're going to see the next concept, that is the evaluation of double integral by changing the order. Means sometimes a limit is given, but it's quite difficult to integrate with respect to x first or with respect to y first. Yes, I know. Yes. Just we are go to that concept is in terms of by changing the order. By changing the order. Sometimes you have got the double integration like this. Okay. Means something double integration like this. F of xy dx dy. Okay. It is quite difficult to integrate with respect to either of x first or either y first. It is quite difficult. At that time, how to solve this integration? We need to solve this integration by changing the order. चेंजिंग द ऑर्डर म्हणजे काय, जर पहिल्यांदा लिमिट ऑफ एक्स असेल आणि तो वाय असेल, नंतर लिमिट ऑफ वाय असेल, नंतर एक्स असेल, तर चेंजिंग द ऑर्डर म्हणजे काय, या ठिकाणी काय करणार, आधी एक्सचं लिमिट घेणार, नंतर वायचं लिमिट घेणार. मग एक्सचं लिमिट चेंज करायचं आणि वायचं लिमिट चेंज करायचंय. मग सपोज एक्सचं लिमिट इन टर्म्स ऑफ असं असेल, व्हेरिएबल असेल, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टंट, आणि वायचं लिमिट जर व्हेरिएबल असेल तर चेंजिंग वाय इज इक्वल टू कॉन्स्टंट आणि एक्सचं व्हेरिएबल करायचं. दॅट द कन्सेप्ट ऍक्च्युअली. सो दॅट द कन्सेप्ट evaluation of double integral, evaluation of double integral by changing the order of integration. Evaluation of double integral by changing the order of integration. So what is the concept we are see here? So double integration over the region R, f of xy dx dy is equal to a double integration f of xy dx dy. So just we take the limit. So first of all, we take the limit of y. Y is equal to f1 of x. So y is equal to f2 of x. And x equal to a to x equal to b. Just wait. X equal to a x equal to a to x equal to b. Okay. So it is difficult. It is difficult or even impossible impossible to integrate
with respect to y first, with respect to y first. However, it is easy to integrate with respect to x first. X first. So in this case, it is required to change. It is required to change the order of integration. Order of integration. We change the order of integration. असं काही नाही की y is a function of x. Suppose something x is a function of y जर असेल, जर असं असेल, x is a function of y, x is a function of y, and y is a constant c to d. In this case, suppose it is very hard. आपला रूल काय सांगतो डबल इंटिग्रेशनचा? आपला रूल काय डबल इंटिग्रेशन सांगतो? पहिल्यांदा इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्या? पहिल्यांदा इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू काय घ्या? पहिल्यांदा रूल काय सांगतोय? Variable. First we integrate with respect to variable and then with constant. So variable काय y. पण अशी केस मध्ये तुम्ही कॉन्स्टंट बाहेर घेऊ शकत नाही, इंटिग्रेशन घेऊ शकत नाही. इंटिग्रेशन काढायचे 3 रूल. बाय स्टँडर्ड रिझल्ट यूज करू शकत नाही, बाय ऍडजस्टमेंट न्यूमरेटर विथ ऍडजस्ट डिनॉमिनेटर ऍडजस्ट करू शकत नाही, बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. या तिन्ही वेने जर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकत नाहीये किंवा स्टँडर्ड प्रॉपर्टी आणखी कुठली असेल तुम्हाला माहिती असलेली त्या गोष्टी तुम्ही इंटिग्रेट करू शकत नाही, ते अशा केसला तुम्हाला काय करावं लागेल? You are change the order of integration. So we change the order of integration. Order of integration. So the new limit are obtained. The new limit are obtained by sketching the region of integration and consider the reverse strip. Consider reverse strip. Reverse strip in the region of integration. म्हणजे काय? ओरिजिनल तुमच्या इंटिग्रेशन मध्ये, डबल इंटिग्रेशन मध्ये कुठली स्ट्रिप आहे? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. म्हणजे कुठली स्ट्रिप आहे? यस, कुठली स्ट्रिप आहे? यस, अरे कुठली स्ट्रिप आहे मित्रांनो? ओरिजिनल मध्ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टू फंक्शन ऑफ x. ही कुठली स्ट्रिप झाली आहे? ही कुठली स्ट्रिप झाली आहे? कुठली स्ट्रिप झाली आहे? अरे तुम्ही वायचं लिमिट काढलंय, वायचं लिमिट काढण्यासाठी कुठली स्ट्रिप कन्सिडर करता? वर्टिकल स्ट्रिप आहे. एक्झॅक्टली अपोजिट स्ट्रिप कन्सिडर करायची. म्हणजे रिव्हर्स स्ट्रिप म्हणजे मग या ठिकाणी वायच्या जागेवर काय येणार आहे? एक्स स्ट्रिप म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप कन्सिडर करावं लागेल. तेव्हा तुमचं एक्सचं लिमिट येईल एक्स इक्वल टू phi1 ऑफ वाय, एक्स इक्वल टू phi2 ऑफ वाय. या ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे सेम, एक्सच्या जागेवर रिव्हर्स वाय इक्वल टू सी टू डी. सो हाऊ दिस इव्हॅल्युएट? वी कॅल्क्युलेट बाय युझिंग दिस लिमिट. या लिमिट वरून आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत. ओके, dx dy and evaluate it. So this is the concept of the change of order. This is the concept of the change of order.
Clear? Hello. Yes, sir. पुढे जायचं. हॅलो, पुढे जायचं का? झालं सगळ्यांचं लिहून? झालं, सांगा पुढे जाऊ आपण डायरेक्टली. वी हॅव सॉल्व द एक्झाम्पल. वी हॅव सॉल्व द 2 example. One example for horizontal and one example for vertical strip. Okay, by changing the order of integration. झालंय, पुढे जायचं का? हॅलो. 1 minute, sir. Okay. झालं sir. Okay. Yes, sir. झालं. So we go to the directly example. Just see. First example. Eolit. तुम्हाला ऑनलाईन क्वेश्चन कसा असेल? चेंज द ऑर्डर ऑफ द गिवन इक्वेशन. चेंज द ऑर्डर ऑफ द गिवन इक्वेशन तुम्हाला एक्झाम्पल असेल. ओके, सो इव्हॉल्युएट double integration 0 to x 0 to a dx dy divided by y plus a into square root of a minus x into x minus y. Integration 0 to a 0 to a integration 0 to x dx dy divided by y plus a into square root of a minus x into x minus y. Yes. Yes.
प्रथमेश वेळेवर जॉईन व्हायचं, सुदर्शन वेळेवर जॉईन व्हायचं. हे झालंय का? आता लिमिट सांगा कुठलं कुठे, कुठलं लिमिट आहे सांगा. यस, अरे कुठलं लिमिट आहे सांगा. 0 to x y चं 0 to एक्स x वायचं आणि बाकीचं राहिलं कॉन्स्टंट. कुठला तो? अदर व्हेरिएबल सोडून. म्हणजे हा झाला वायचं लिमिट, कारण दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू. ओके, सो here limit of or limit are x equal to 0, x equal to a, and y equal to 0 and y equal to x. So पहिल्यांदा with integrate with respect to काय घ्यायचा? y घ्यायचा. It is quite difficult. To integrate with respect to y first. So for that we change the order. इंटिग्रेट घेऊन पहा. या ठिकाणी नॉर्मल y प्लस आहे, या ठिकाणी पण एक y आहे. चला स्क्वेअर रूट ऑफ a मायनस एक्स बाहेर पडेल, नो प्रॉब्लेम. स्क्वेअर रूट ऑफ a मायनस एक्स बाहेर पडेल कारण x कॉन्स्टंट आहे. पण x मायनस y ला आणि ह्या y प्लस a ला कुठला रूल वापरायचा रे? पार्शियल फ्रॅक्शन जरी केलं तर पार्शियल फ्रॅक्शन काय करावं लागेल? y प्लस a इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ x मायनस y. या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत ना, मग कसं करणार? पार्शियल फ्रॅक्शन पण करू शकत नाही, मग अवघड पडतंय. मग त्यापेक्षा बेटर वे चेंज द ऑर्डर. चेंज द ऑर्डर साठी आपल्याला काय करावं लागेल? रिजन काढावं लागेल. सो पहिल्यांदा रिजन काय दिलेला आहे? रिजन तुम्हाला दिलेला आहे, जो लिमिट आहे तोच रिजन आहे. जो लिमिट आहे तोच रिजन आहे. ओके, सो पहा. चला पहिलं काय काढणार? पहिलं काय? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू x. यापैकी तुम्ही काय काढू शकतात? यापैकी काय काढू शकतात? x इक्वल टू 0. पुढे x इक्वल टू 0 येणार. दिस इज x इक्वल टू 0. ओके, व्हेरी गुड. x इक्वल टू a, x इक्वल टू समवेअर हियर सपोज a, x इक्वल टू a लाईन कशी येणार? x इक्वल टू a, x equal to a parallel to y axis. So this is x equal to a line. This is x equal to a line. आलं लक्षात? पुढचा. ओके, this line is x equal to a. नंतर काय? पुढची लाईन काय? y equal to x. ओके, y equal to 0 काढू. This is y equal to 0. नंतर y equal to x. So where the y equal to x present? So this is y equal to x present. So this is y equal to x. Clear? Clear? Hello. yes Yes, sir. Containing all this y equal to x, x equal to a. Containing all these point y equal to x, x equal to a, x equal to 0, y equal to 0. Which region? Region कुठला आहे रे? सगळं पॉइंट कव्हर करणार रिजन कुठला आहे? सगळं पॉइंट कव्हर करणार रिजन कुठला आहे? यस, triangle हा ट्रायंगल ना. त्याला मी मार्क करतो. हा ट्रायंगल आहे, बरोबर आहे. हा ट्रायंगल आहे. ओके, बर. आता कुठली स्ट्रिप कन्सिडर करणार रे? स्ट्रिप कन्सिडर ओरिजिनली वाय होता, आता या ठिकाणी आपल्याला एक्स लिमिट करायचं. मग कुठली स्ट्रिप कन्सिडर करणार? हॅलो, horizontal हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप. व्हेरी गुड, वी आर कन्सिडर हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप. काल का घेतली हॉरिझॉन्टल स्ट्रिप? हॅलो, Yes, sir. ओके. सो दिस इज द रीजन.
Okay. So for horizontal, what is inlet? And this is outlet. So for horizontal limit, what is the lower value of y? So we are consider the horizontal strip. So what is the limit of x? Limit of x. What is the lower value? Lower value काय इथे? Lower value इथे x काय आहे? इथे x काय आहे? इथे x काय आहे? Y. y आहे. व्हेरी गुड. 2. या ठिकाणी x काय आहे? आउटलेट किंवा असं म्हणूया आपण. ओके, नो प्रॉब्लेम. व्हॉट इज y? सॉरी, व्हॉट इज x हियर? इथे x काय आहे? आता A. हा जो ट्रायंगल आला आहे, ह्या ट्रायंगल मध्ये थ्रोट ह्या पॉइंट टू ह्या पॉइंट इथे x काय रे? x इक्वल टू y. आणि हा पॉइंट टू हा पॉइंट इथे x काय आहे? a. A. So 2a. Now minimum value of y. Mean value of y. What is the minimum value of y? 0. So what is the coordinate of this point? X equal to a, y equal to काय येणार रे? Equation y equal to x है ना? So x Yes. equal to a, y equal to a. And max value of y is a. Limit काय आले प्रत्येकाला? हॅलो, अरे हॅलो, लिमिट कळाले का? अरे लिमिट कळाले का? Yes, sir. बोला बोला काहीतरी मग. I इक्वल टू इंटिग्रेशन. आता या ठिकाणी काय होणार चेंज? x इक्वल टू y टू a and y equal to 0 to a. So we got that dy by dx divided by y plus a into square root of a minus x into yes x minus y. ओके, आता इंटिग्रेट करा विथ रिस्पेक्ट टू काय करणार आधी? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करणार. कॉन्स्टंट काय रे? y प्लस ए बाहेर पडला, 1 अपॉन y प्लस ए बाहेर पडला, कारण इंटिग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स घ्यायचा. x इक्वल टू y टू a. सो वी गॉट द dx डिवाइडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ a मायनस x into x minus y किंवा ओके x minus y into dy. Yes, how you evaluate this integration? How you evaluate this integration? Yes, anyone? रितेश आणि प्रीतम 19 आणि 21 रेग्युलर येत जावा, लवकर येत जावा. 10 वाजत आलेत. यस, यस बोला. ओके, तुम्हाला इथपर्यंत विचारतील, ऑनलाईनला काय विचारतील हे विचारतील, बरोबर आहे. लिमिट तर काढू शकतात ऑनलाईनला. अलग लक्षात. चेंज द ऑर्डर, लिमिट तर चेंज करू शकतात का? हॅलो, ओके, नो प्रॉब्लेम कृष्णा, टेक केअर. यस, चला, एवढं तर करू शकतात की नाही? लिमिट चेंज करू शकतात की नाही? येस सर. Yes, sir. येऊ शकतो ऑनलाईनला, हे तर करू शकतात ना. बस त्याच्या पुढचं मी तुम्हाला सांगतो इंटिग्रेशन, डोंट वरी. ओके, सो पुट फॉर द सेकंड केस, put x minus y equal to t. We got that with respect to dx na. So dx is equal to dt. As variable change, limit also changes if possible. X to t, x equal to y. When you put x equal to y, t equal to 0. T equal to 0. Better way you can put the t square. Better way, that is better one because there is square root na. So we just put that t square. So to get the derivative is 2t dt. When you put that x equal to now a, x equal to a, we got that y t equal to a minus y square root of. Okay, so just we got the answer. What is the limit? Put x to t, y to a, 0 to square root of a minus y. Now just integrate, we got the required one. I equal to
integration y equal to 0 to a 1 upon y plus a into integration of t equal to 0 to square root of a minus y 2t dt dx जागेवर divided by x जागेवर काय व्हॅल्यू टाकणार x equal to what t square minus y. Okay, so we got that. Sir, plus y. Oh, sorry, plus y square root of a minus t square y च्या व्हॅल्यू पुट करता येत ना रे x जागेवर. ओके, x equal to t square minus y into x minus y is t square just dy. Just simplification we got चला यातून टी स्क्वेअर बाहेर पडेल बरोबर आहे का. स्क्वेअर रूट ऑफ टी स्क्वेअर बाहेर पडला काय राहिला इंटिग्रेशन y इक्वल टू 0 टू a 1 अपॉन y प्लस a इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ t 0 टू स्क्वेअर रूट ऑफ a मायनस y 2 dt डिवाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ a मायनस y मायनस टी स्क्वेअर. यातून हा टी स्क्वेअर बाहेर पडला म्हणजे एक टी राहिला बाहेर स्क्वेअर रूटच्या. हा टी गेट कॅन्सल. Okay, now integrate. So is the integration of in terms of sin inverse of x. So we got that I equal to square root of y equal to 0 to a 1 upon y plus a. So integration is 2 times sin inverse of t by a minus y in the result of square root of म्हणजे हा काय येणार आहे सपोज मला आणखी मॉडिफिकेशन करतो वाटलंस तर this constant means limit is constant. I think first example we have solved this way. Put square root of a minus y equal to m or a minus y equal to m square. So we got that. पुढच्या पहिलं जाऊ I equal to what is I equal to integration y equal to 0 to a 1 upon y plus a into integration t equal to 0 to m into 2 dt divided by square root of m square minus t square dy. So use the result of sin inverse of integration of 0 to a 1 upon y plus a is 2 times sin inverse of t by m in the limit of 0 to m dy. So just put upper limit lower limit y equal to 0 to a 1 upon y plus a 2 times sin of na m sin inverse असतो result 1 upon square root. Yes, hello. So m 1 minus 2 times sin inverse of 0 dy. So we got that I integration y equal to 0 to a 1 upon y plus a is 2 times pi by 2 into dy. 2 to get cancelled, where remaining is pi. Integration y equal to 0 to a 1 upon y plus a dy. So just we got that pi log of y plus a in terms of 0 to a. So I equal to pi times log of a plus a minus log a. So we got that pi times log of 2a minus log a. Use the property of logarithm. What do you get the answer? I equal to pi times log 2a upon 2. So I equal to pi times log 2. Clear? Hello. Yes, sir. ओके. तुम्हाला ऑनलाईनला कुठपर्यंत विचारतील?
कुठपर्यंत विचारतील? हॅलो, चेंज ऑफ ऑर्डरचं लिमिट काढण्यासाठी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट काय आलं सगळ्यांना? हॅलो, अरे काय आलं सगळ्यांना? Yes, sir. ओके ओके. झाल्यावर सांगा पुढे जाऊ.
काय करे झोपलेत का रे सगळे? झोप झाली की नाही? गुड मॉर्निंग, गुड नाईट. अरे येते का? सर 1 minute. स्क्रीनशॉट काढून घ्या रे, चला पटकन, कारण एंड होणार आहे. परत कनेक्ट व्हा रे सगळ्यांनी. Sir, next page. ओके, लायसन्स घेतलं का स्क्रीनशॉट? परत कनेक्ट व्हा सगळ्यांनी, Yes, sir. सगळ्यांनी परत कनेक्ट व्हा. संपल्यानंतर मीटिंग लगेच कनेक्ट व्हा. Yes, sir. So write down the remaining example. झालं सांगा, पुढच्या पेज जाऊ. झालं का? पुढे जायचं का पुढच्या पेजला? यस.
झालं का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we got that the term Kirkal. Just see here. सर समजलंय ते, फक्त टू झाले चुकून याच्या जागी. तूच येणार आहे मित्रा. तिथे नाही, वर वर. पाहिजे. Get cancel file log 2. Okay. Hello. येस सर. लक्षात A get cancel log 2. Okay. So झालं का? पुढे जायचं? Yes, sir. होईल का रे 7 मिनिटात पुढचा क्वेश्चन? लेट होप्स होऊ शकतो. You are late. Second question. You are late. Integration 0 to a. Integration 0 to a minus square root of a square minus y square. xy log of x plus a divided by इथे इव्हॉल्यूटच्या आपण चेंज ऑफ ऑर्डर म्हणूया. काय म्हणूया? चेंज ऑफ ऑर्डर. इंटिग्रेट काढत बसत नाही आपण, फक्त ऑर्डर चेंज करू. चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन. x minus a bracket square dy dx. So let I is equal to integration. कुठलं लिमिट कुठलं आहे रे? हे लिमिट कशाचं आहे? पहिलं जे आपण लिहिलंय ते लिमिट कशाचं आहे? X. x. व्हेरी गुड. म्हणून रिमेनिंग लिमिट इज y. Okay. So change the order. So first of all, we are write out y equal to 0, y equal to a, x equal to 0, and x equal to a minus square root of a square minus y square. Just rearrange this term. Just rearrange. या x ला rearrange करू. हा कसा होणार? x minus a minus square root of a square minus y square. X square on both sides. We got that x minus a bracket square is equal to a square minus y square. Simplify केलं हे this implies x minus a bracket square plus y square is equal to a square. Is a circle. Is a circle of or with center. Circle with center a0 and radius a. अलग लक्षात? अलग को अलग लक्षात? This is the limit. So just we have now trace the sketch. So पहिल्यांदा आपण सर्कल काढूया. सर्कल काढूया. सर्कल सेंटर कुठे आहे? a0 ला. म्हणजे कुठल्या पॉइंटला असेल रे ते? a0 कुठल्या पॉइंटला असेल? हॅलो, पोलवर. कुठे? पोलवर. पोलवर कसं असेल रे मित्रा? a0 म्हणजे x ऍक्सिस a आणि y ऍक्सिस 0 ना. म्हणजे कुठे असेल तो? पॉझिटिव्ह x On ऍक्सिस. X कुठे axis. असेल? ऑन x ऍक्सिस. म्हणजे हा असा कर्व असेल. ओके, टच टू द ओरिजिन. बरोबर आहे? असा काहीतरी असेल. बरोबर आहे का?
Hello. Yes, sir. So this is the point of A0 point. नंतर पुढचा कोऑर्डिनेट काय आहे? x equal to 0, y equal to a. y equal to a लाईन कशी असेल रे? y equal to लाईन कशी असेल? y equal to लाईन कशी असेल? Parallel to x-axis. पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस कशी असेल? ओके, व्हेरी गुड. पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस कशी असेल? हा तुमचा ए बरोबर आहे, हा तुमचा ए, एवढं रेडियस ए म्हणजे पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस असेल. म्हणजे कसं काढणार आपण? दिस इज द एक्स इक्वल टू ए, सॉरी वाय इक्वल टू ए. पुढे पुढे हा पॉइंट A0 पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट. ओके, आता पुढचा पॉइंट कुठला रे? y इक्वल टू 0. वेअर द प्रेझेंट y इक्वल टू 0? somewhere here y equal to 0. Then next x equal to 0 here. So x equal to 0, this circle and हे सगळं कव्हर करणारा रिजन कुठला रे? हा सर्व कव्हर करणारा रिजन कुठला? हे सर्व कव्हर करणारा रिजन कुठला? Semicircle. कुठला सेमी सर्कल? चल सांगा. In first quadrant. हा फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे हा का? हा का? Yes, sir. हा Yes, कसा sir. असेल रे? हा कसा असेल? पण ह्याच्यामध्ये y इक्वल टू येतोय का? नाही येत ना, बरोबर आहे का? y इक्वल टू 0 येतोय, y इक्वल टू 0 या ठिकाणी. चला y इक्वल टू 0 या ठिकाणी येतोय, x इक्वल टू a या ठिकाणी येतोय, y इक्वल टू a. आणि हा सर्कल म्हणजे हा कुठला सर्कल असेल? असा असेल पहा. कुठला रिजन असेल? तुमचा सर्कल असा असेल, रिजन असा असेल. मी ब्लॅक करतो त्याला. ह्या पॉइंट पासून असाच येणार ह्या पॉइंट पर्यंत, या पॉइंट पर्यंत. आलं लक्षात? आला का सर्कल का रिजन का आला का? Yes, sir. हा रिजन असेल, बरोबर ना? मग इथं कुठली स्ट्रीप कन्सिडर करणार आहे? विच स्ट्रीप कन्सिडर? ओरिजिनल मध्ये एक्स, Vertical. ओरिजिनल मध्ये एक्स काढला, एक्स म्हणजे हॉरिझॉन्टल स्ट्रीप. आता या ठिकाणी रिव्हर्स स्ट्रीप म्हणजे कुठली स्ट्रीप घेणार आहे? व्हर्टिकल स्ट्रीप. सो व्हर्टिकल स्ट्रीप मध्ये या ठिकाणी लोअर लिमिट काय आहे? व्हॉट इज लोअर इनर पार्ट? या ठिकाणी y काढावा लागेल, y इक्वल टू, आणि या ठिकाणी y इक्वल टू, y इक्वल टू ए आहे त्या ठिकाणी. मग या ठिकाणी y काढावं लागेल. सो y इक्वल टू काय काढणार? y स्क्वेअर इक्वल टू, सो लोअर पार्ट, लोअर, सॉरी, y स्क्वेअर इक्वल टू, व्हॉट इज y स्क्वेअर? a स्क्वेअर मायनस x मायनस a ब्रॅकेट स्क्वेअर. दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ a square minus x minus a bracket square. Or as you simplify, we got the answer, I think so. Square root of the 2ax plus मध्ये येईल, कारण मायनस मायनस प्लस होईल, आणि इथे मायनस एक्स स्क्वेअर होईल, आणि प्लस ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर गेट कॅन्सल. सो y इक्वल टू दिस वन. अँड सेकंड अपर y काय? इज a. अपर y काय? इज a. सो minimum of x, minimum of x काय आहे? minimum of x काय आहे? 0. 0. and what is max of x? maximum x किती आहे या ठिकाणी? So we got that new change of order integration. What change of order integration new? Yes, x equal to, sorry, y होणार ना? y equal to काय रे? y equal to lower part square root of 2a minus 2ax minus x square to y equal to a, and x equal to 0 to x equal to a, and rest of part is as it is, xy log of x plus a divided by x minus a bracket square dy dx. This is change of order. Clear? Hello? Yes, sir. This is change of order. Here I done.
Write down.